हाँ जी, एफ वैक्टर की वैल्यू गिवन आ खुद एक बार स्टेटमेंट पढ़ लियो बच्चे। ये स्टेटमेंट च हैगा कुछ ध्यान समझण वाला। हाँ जी, पढ़ लिया कोई बच्चे? पढ़ लिया पुत, करा शुरू? यस सर। यस सर, पढ़ लिया। यस सर। चल उन्हें अपने को क्या सी फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना समझियो भी। आल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। प्रोजेक्शन कढनी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। फर्स्ट पार्ट सौखा ही है। ਉਹਨੇ फर्स्ट पार्ट ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕੱਢੋ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ ਡੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। डॉट वाला अपने को आ जाएगा वी नो दैट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू एफ डी cos थीटा। ठीक है जी, तो ये तो cos थीटा कढना तुसी अपना रिजल्ट आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर ओवर एफ डी। क्लियर है निगल? यस सर। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दे चलो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ i ਡਾਟ i j ਡਾਟ j ਤੇ k ਡਾਟ k ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮ ਬਚਣੀਆਂ। देयरफॉर अपने को जे इथों cos थीटा कढीए ਤੇ cos थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 15 प्लस 16 माइनस 15 ओवर f ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੇ d ਦਾ मैग्नीट्यूड। f ਦਾ मैग्नीट्यूड अपने को आ गया 9 प्लस 16 प्लस 25 और दूसरे पासे अपने को आ गया 25 प्लस 16 प्लस 9। क्लियर है निगल? यस सर। यस सर। यानी cos थीटा दी वैल्यू अपने को आ गई 16 ओवर जे इनु सॉल्व कर लो ते ये अपने को बन गया जी 50 ते 50 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, सो अपने को वैल्यू बन गई 28 दा 225 दा 8/25 इनु सॉल्व करके जो आ गया वो तो थीटा कट देंगे बेटा। इन थीटा नो ऐस वाले लिखा ते 8/25 दा cos इनवर्स आजू। यस सर। यस सर। फर्स्ट पार्ट क्लियर करा, कंटिन्यू। यस सर। सेकंड पार्ट ध्यान ना समझो। सेकंड पार्ट चो ने किया वा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। वो तो ये चीज समझण वाली है। मतलब कि वो ध्यान ना समझियो, मैं फिगर वाइज इनु जो दसन लग्या उन्हें आ क्या वा कि भी तुसी जो फाइंड आउट करना, ठीक है, जे मेरे को दो वेक्टर गिवन है एक एफ ते एक डी, हुण उन्हें जिहदी प्रोजेक्शन कही है ना कढनी है, एक तरह से उन्हें ये दसना है कि वो वेक्टर मेरा इनक्लाइंड आ ते जेड़ा दूजा वेक्टर आ वो मेरा हॉरिजॉन्टल है। यानी इस लाइन ते डी वेक्टर आ, ठीक है, ते इस लाइन दे लॉन्ग मेरा एफ वेक्टर आ और इना दो दे विच एंगल मेरे को थीटा वा। क्या आ चीज क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ते पुत प्रोजेक्शन दा मतलब ये होएगा कि भी इस वेक्टर दा कंपोनेंट जेड़ा मेरा इस डायरेक्शन च आंदा होएगा ना वो कितना बन के आना। ते जे मैं एदा एस एच एफ वेक्टर दा इधर कंपोनेंट लिखा, एंगल वाले पासे एफ दा केड़ा कंपोनेंट आएगा? एफ cos थीटा। cos थीटा। गल समझी चलियो, एफ cos थीटा जेड़ा वा वो इस एफ वेक्टर दा मैग्नीट्यूड आया ते जिस पासे नु ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਪਊ? डायरेक्शन। डायरेक्शन ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ? यूनिट वेक्टर। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं पता ते ये लाइन बोलो कि सर नहीं पता, फिर मैं उस हिसाब नाल चलांगा। ते जे पता वा ते गूंगे बने हो फिर वो काम छड्डो ते इत्थे रिस्पॉन्ड करूंगे। ओके सर।
ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ r ਕੈਪ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ, r ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਸ f ਦਾ ਇਧਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ f cos θ, ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ? I cap. I cap ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ Unit vector now, sir. ਹਾਂ n cap n ਕੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੋ D cap. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, d ਕੈਪ। ਪੁੱਤ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ? d ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ d ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ d ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ d d ਕੈਪ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। Yes, sir. yes sir ਜੇ ਮੈਂ f cos θ ਦੇ ਨਾਲ d ਕੈਪ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ f ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ x ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਿਸ ਆ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, we know that projection of f vector, ठीक है जी, along d vector is given by, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ f cos θ into d ਕੈਪ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਨਲ ਬਣਨਾ। ਬੱਚੇ f cos θ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ f ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ d ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ d ਕੈਪ ਇਨਟੂ d ਕੈਪ। ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? Yes, sir. No, sir. No sir, एक बार बता दो फिर से। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਬੁੱਤ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੀਏ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕੀ ਆਊਗਾ? AB cos θ. ab cos θ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ a ਲਿਖਿਆ, b ਕੈਪ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1. 1. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। Yes, sir. ਯਾਨੀ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਕੈਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a cos θ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੈਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a cos θ ਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਕੈਪ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ sir Yes, sir. ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, f cos θ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ d ਕੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। yes sir ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, yes sir ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? yes sir सर मुझे समझ नहीं आया। ਛਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ f cos θ into d ਕੈਪ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ f ਵੈਕਟਰ ਦੀ d ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ f ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ f ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f cos θ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ d ਕੈਪ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ f ਵੈਕਟਰ ਤੇ d ਵੈਕਟਰ ਆ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ f cos θ into d ਕੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਕੈਪ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖ ਦੋ
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਤੇ b ਕੈਪ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ a into 1 into cos θ ਆ Yes, sir. ਤੇ ਮੈਂ 1 ਦੀ a into 1 ਨੂੰ a ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ a cos θ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਆ ਇਹ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਕੈਪ ਦੀ ਬਣੀ। Yes, sir. ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ f cos θ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f cos θ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਚ, ਇੱਥੇ a cos θ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ f cos θ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ a cos θ ਨੂੰ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਕੈਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ f cos θ ਨੂੰ f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ d ਕੈਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ Yes, sir. ਉਹ ਨਲੈਕੋ ਲੇਟ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵਾ? ਚਲੋ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਕੈਪ ਚਾਹੀਦਾ, d ਕੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? d ਕੈਪ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ? D vector upon magnitude of D. We know that d cap equal to d vector by d, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, d cap ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਆਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, f ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ d over d into d cap, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। d ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਮਲ f ਵੈਕਟਰ ਤੇ d ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 15 ਆਈ ਆ, ਸੌਰੀ 16 ਆਈ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਨੀਚੇ d cap d ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ √50 ਆਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਓਕੇ। Yes, sir. ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ थोड़ा सर लैपटॉप उत्ते करिए नोट करना ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? सर लैपटॉप थोड़ा उत्ते करिए नोट करना है। ਓਕੇ करा शुरू अगला। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक सेकंड सर, थोड़ा जल्दी बता, थोड़ा जल्दी कर लिया। उसी की फोटो भेज दिया, पर ग्रुप पे लिख लो। फोटो में भेज देनी है बाद चो। Okay, sir. करिए भाजी। Yes, Yes, sir. sir. चलो नेक्स्ट हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਸੌਖਾ ਵਾ numerical, find the scalar product and vector product of two vector। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਐਸ ਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਟ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਜੂ ਇਹ numerical 29? यस सर। Yes, sir. सर कर लिया 30th भी कर Yes, लिया sir. ਜਗਨੂਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? सर जी कर लिया हैगा, कल होमवर्क दिता ਸੀ सर। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ। 29 ਚ ਡਾਟ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਦੱਸ ਦਈਓ। 30th ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਫ ਵੈਕਟਰ A and vector B, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ find the value of A vector cross B vector, ਯਾਨੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋ ਜੂ ਸੇਮ ਉੱਪਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। 30th ਹੈਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ 31st ਜਿਹੜਾ show that the vector A and B are parallel, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ? अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 0 ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31st ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 31st ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ A ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ,
A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 2i ਕੈਪ minus 3j ਕੈਪ minus k ਕੈਪ ਔਰ B ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ minus 6i ਕੈਪ plus 9j ਕੈਪ plus 3k ਕੈਪ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? yes sir, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ MCQ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸ ਚ ਗਿਵਨ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ A ਵੈਕਟਰ ਆ, B ਵੈਕਟਰ ਉਹਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2 3 ਦਾ 3 3 ਦਾ 1 3 ਦਾ, ਔਰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਆਣੀ ਆਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? yes sir, Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ A ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ B ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 -3 -1 -6 +9 ਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। i ਕੈਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚ ਗਿਆ ਸੀ i ਕੈਪ ਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ i ਕੈਪ ਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਟਰਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? yes sir, Yes, sir. -9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਆ -9 ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, -9 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ -j ਕੈਪ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਟਰਮ ਤੇ ਆ ਰੋ ਤੇ ਆ ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 2 -1 ਤੇ -6 ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 2 × 3 6 ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਆਣੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਈਆਂ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ k ਕੈਪ ਇਨਟੂ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਆ ਗਿਆ 2 9 ਦਾ 18 -18, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0 i ਕੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ -0 j ਕੈਪ +0 k ਕੈਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ। yes sir, sir. ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ sir, Yes, sir. ਚਲ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬੋਲਿਓ। डन। नेक्स्ट है तो सर एक था सर, जैसे हमने सिर्फ मतलब 3 टाइम्स कर देना था ना फर्स्ट वाले इक्वेशन को। टाइम नहीं करना, मैं ये क्या कि भी आइडेंटिफाई करने ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ -4i ਕੈਪ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 to the 6, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2k ਕੈਪ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, 4 ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, 7 ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस। ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 32nd numerical, calculate area of the parallelogram whose two adjacent side are formed by the vector। ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਓਏ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਸ numerical ਚ? Sir, एक मिनट. area, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ। ਵੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂਗਾ? कोई नलैको बोलूंगे? Sir, नहीं पता. सर इससे वैसे नहीं करेंगे कि अज्यूम कर लेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? नहीं जी,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 32 ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। A ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ 3i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 4j ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾ ਜੀ 6i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 9j ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ 5k ਕੈਪ। ਹੁਣ ਇਧਰ k ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 0k ਕੈਪ ਆ। A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. Yes, sir. ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਐਸ ਸੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਸ ਸੱਚ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ। ਉਤੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Yes, sir. ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਏਰੀਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ, ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, that is always equal to magnitude of the cross product of two vector। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ we know that area of parallelogram, ਏਰੀਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਰੀਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ b ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ b ਵੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ b ਵੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਰੋ ਚ ijk, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਚ 3 4 0 ਤੇ ਥਰਡ ਰੋ ਚ 6 9 -5। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। i ਕੈਪ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ -20, ਸਿੱਧੀ ਲਿਖਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਮ 0 ਆ ਬੇਟਾ। -20 ਮਾਈਨਸ j ਕੈਪ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ, ਬੋਲੂਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, j ਕੈਪ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ Minus -15. -15. 15 ਆ ਗਈ, ਤੇ ਪਲੱਸ k ਕੈਪ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ 24 minus 20. 27 -24। ਉਲਟਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗੇ। ਜਦੋਂ k ਕੈਪ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਆ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ 3 9 ਦਾ 27 -24, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ 3 ਆ ਗਿਆ, Yes, sir. ठीक है। सो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दी वैल्यू आ गई -20 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 3 k कैप। ये आया पुत्र a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म आई है। मेनू चाहिए था मॉडुलस, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ? Under root of -20 square plus 15 square. अंडर रूट ऑफ -20 स्क्वायर यानी 400, ठीक है जी, प्लस 15 स्क्वायर 225,
plus 3 square 9 ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. ਓਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ हाँ Yes, जी sir. सर यस सर Yes, sir. ठीक है जी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अपने को की हाँ सेम आ गया जी अगला क्वेश्चन वो वाला डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय ਅੱਗੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਮੰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਇਹੀ ਦੋ ਡਾਇਗੋਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਜੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਡਾਇਗੋਨਲ is always equal to half ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਬੋਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ D1 into ਹਾਂ half into D1 into D2. ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ D1 into D2 ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ D1 into D2 ਕਿਹੜਾ into ਡਾਟ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ half into magnitude of cross product of D1 and D. गल समझ लगी जो बोलिया मैं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ D1 ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ D2 ਵੈਕਟਰ ਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ A ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ A और B ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ D1 ਤੇ D2 ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੇ ਕੇ ਜਾਗਦੇ Clear, sir. Yes, sir. Sir, ਜਾਗ ਜੀ sir. ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ 34th ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਰ D1 D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆਹੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ D1 D2 ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈ ਆ 32 ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ 34th ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ स्टेटमेंट समझ आई सर Yes, sir. की करांगे सर हम पहले वो वेक्टर निकाल लेंगे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है फिर सर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लें दोबारा बोलियो सर जैसे कि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके न्यू वेक्टर निकाल लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर है फिर सर हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे चलो इदा क्यों करांगे कोई होर जाना एक्सप्लेन करूंगा गुरकीरत या गुरसिमरन जो जपित ने बोलिया क्या वो सही है या उन्हें मॉडिफाई करूंगे दो नाम बोले मैं सर मैंने सर गुरकीरत ते गुरसिमरन दो नाम बोले आ दोनों चो बोले कोई जाना सर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ रिजल्टेंट किदा कटांगे रिजल्टेंट कटन लई केड़ा फार्मूला लवांगा चलो रिजवल अमनजोत रिजवल ते अमनजोत Yes, sir. किदा करना पता बच्चे पुत नहीं पता नहीं कह दो कोई फर्क नहीं हैगा पर मेनू No. हो जाए हाँ नो सर हाँ तो कोई नहीं फिर क्या कह दो अच्छे अगली बारी पता लग जाएगा अमनजोत अमन Yes, sir. किदा करना पता बेटा No, sir. यादवी ते उदम
ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ A ਤੇ B ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। हाँ मैं वही पूछ रहा ना, क्रॉस प्रोडक्ट तू सॉल्व कर ली, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सॉल्व कर लिया, उस तो बाद की करा? सर वेक्टर और बनेगी नंद कि ना तेरा चैतन्य बोल की कह रहे हैं? सर पर वेक्टर और मैग्नीट्यूड करेंगे वेक्टर ते यूनिट मैग्नीट्यूड करा, बिल्कुल ठीक है जी। एक लाइन समझो ध्यान ना, यादवी तू रिस्पॉन्ड नहीं किया बेटा, यादवी यस सर आंदा बच्चे न्यूमेरिकल? नहीं सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, जो आप एग्जैक्टली पूछ रहे हो वो नहीं पता चल रहा। खुद स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਬੋਥ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਉਹ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦੀ ਆ, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा की आ जाएगा मेरा? न्यू वेक्टर आ गया सर। एक न्यू वेक्टर आ जाएगा। आपा जे इथे कहते मैं हमारा स्पेस लेके इथे लिख लिया, मान लो मेरे को सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए ते बी दी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कीती, सी वेक्टर आ गया। पुत जे हुण मैं ए पूछा सी वेक्टर किदन होएगा, जे मैं सी वेक्टर दी डायरेक्शन देनी होवे किदां दसूंगा डायरेक्शन? केड़ा रूल सेगा? वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। केड़ा दोबारा सर बोलो? वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड की तरफ होगा सर, थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका वेक्टर विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड की तरफ होगा। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਰ। माड़ी गल है भाई, कोई होर बोलो, जो बोले उनका गलत सी, कोई होर नहीं? सर वो रूल था सर, जो राइट हैंड रूल है सर। राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। पुत एक रूल दसिया सी बच्चे, दिमाग च वो कांसेप्ट जे नहीं आया न्यूमेरिकल नहीं होना है बस आ रूल से। एक्सक्यूज मी सर। हुन सुन सर पहलो मेरी सुनो, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਨਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ A ਕ੍ਰਾਸ B ਪੜੋ ਤੇ ਬੱਚੇ A ਕ੍ਰਾਸ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ A ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ B ਵੱਲ ਜਾਣਾ, A ਘੁੰਮ ਕੇ B ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ A B ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ A ਕ੍ਰਾਸ B, A ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ B ਵੱਲ ਨੂੰ, B ਫਿਕਸ ਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਆ, A ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਪਰ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਕਸ ਵੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਥੰਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਥੰਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਜੇ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ y ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ x y ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ z ਐਕਸਿਸ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। ਜਦੋਂ a ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ b ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੰਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? सर upward z एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड, दो वर्ड लवांगा। A क्रॉस B ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ C, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ A क्रॉस B ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ A क्रॉस B ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ C ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ AB ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर सर। पर एक्सक्यूज मी सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ C ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ C ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਸਰ ਸਕਰੂ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ A ਔਰ B ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੋ ਵੈਕਟਰ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਨ 'ਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪਏ ਆ, A ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ B ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਵਰਡ ਕਹਿਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਸਐਚ ਆ ਥਲੜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਇਹ ਪਲੇਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਘੁੰਮ ਕੇ B ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਥੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਸਐਚ AB ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। यस सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਊਟਵਰਡ ਤੇ ਇਨਵਰਡ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅਪਵਰਡ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। यस ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ A ਔਰ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆ C ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲੂ? परपेंडिकुलर। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ C ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ AB ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਪਏ ਆ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ C ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਕਿ C ਕੈਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਵੈਕਟਰ ਬਾਈ C। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? सेम। ਸੇਮ। ਤੇ ਜੇ C ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ AB ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ C ਕੈਪ ਵੀ AB ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? परपेंडिकुलर सर। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ B ਵੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ AB ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। यस सर। दो नहीं लगी कि बाकियों भी लगी? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 8 जने नु लगी, 11 हजे भी नहीं लगी। हाँ जी सर। यस। गूंगे Yes, sir. सुस्त बैठे ना। चलो इना क्लियर आ? यस सर। एक काम दे रहे हैं, टेस्ट किदन क्या तो सर कल। हाँ कल लू, बिल्कुल कल लू जी। केड़ा टाइम क्या सी? टाइम नहीं पता। टाइम नहीं पता? कोई नलैको, टेस्ट केड़ा सीगा? सर जो मोशन वगैरह फर्स्ट ए बी सी पार्ट। हाँ सर जो सेकंड चैप्टर का A B C पार्ट वाली ए बी सी। सेकंड A सेकंड B सेकंड C। मेरे ख्याल दा सेकंड A सेकंड B सेकंड C सेकंड D सारियां दी थ्योरी पूरी गई सी। सर D ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ। सर डी ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। बिल्कुल क्या सी D दा भी हैं? सर ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ए बी सी। वो क्या सी कि नहीं जल्दी बोलो। सर नो सर। था सर। नहीं कहा था सर। पूरे यूनिट दी थ्योरी। चलो सर ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ? Sir, Monday. कल ले लो सर। मंडे को ले लो। परसों ले लो। ठीक है सर। मंडे ठीक है सर। ਸੈਕਿੰਡ A ਸੈਕਿੰਡ B ਸੈਕਿੰਡ C ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ D ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਮੀਨ ਥਿਊਰੀ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ ਜੀ? Okay, sir. यस सर। यस सर। ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਅਜੇ ਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ? Sir, कल class हैगी है? ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। Okay, sir. ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। ਮਾਰਨਿੰਗ। थैंक यू सर। ਓਕੇ थैंक ਜੀ, यू सर। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ।